لاہور کے بعد کراچی میں کرکٹ کا میلہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کے لیے تیار۔ جدید ڈریسنگ رومز، ہاسپٹیلٹی باکسز، LED لائٹس کی تنصیب، 2 ڈیجیٹل ری پلے سکرینز نصب، 5000 سے زائد نئی کرسیوں کا اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر کامران ٹیسوری اور چیئرمین PCB نے جدید سہولیات سے آراستہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا ریکارڈ مدت میں مکمل ہونے پر چیئرمین PCB کو مبارکباد۔ کہا کہ سندھ حکومت کراچی میں کھیلوں کے لیے بھرپور سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں شاہینوں سے بہتر پرفارمنس کی امید ہے۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، لیکن فائٹنگ گیم ہونا چاہیے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی نئی جرسی میں انٹری، لائٹ شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ تقریب کو 4 چاند لگ گئے، شہریوں کی بڑی تعداد شریک، خوب ہلا گلا، گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس، نغموں نے لہو گرما دیا۔ علی ظفر، شفقت، امانت علی اور ساحر علی بگا نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ چیئرمین PCB مزدوروں کے لیے سجائے پنڈال میں پہنچ گئے، مزدوروں سے مصافحہ اور گفتگو کی۔ محسن نقوی کی مزدوروں کو کل کا میچ دیکھنے کی بھی دعوت۔ ورکرز کے اعزاز میں استقبالیے سے خطاب میں محسن نقوی نے کہا، نیشنل اسٹیڈیم کا معیار قذافی اسٹیڈیم سے بہتر ہے۔ ورکرز کی انتھک محنت کی بدولت آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ کراچی اسٹیڈیم کو 4 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کیا گیا۔ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے مزدوروں نے دن رات کام کیا۔ سیف علی کی ون ڈے سیریز، پاکستان اور جنوبی افریقہ کل میدان میں اتریں گے۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس، شاہینوں نے میچ کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ پاکستان کو پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 78 رن سے ہرایا تھا۔ جنوبی افریقہ کو نیوزی لینڈ نے 6 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 7 روز، شائقین کو ٹورنامنٹ کا شدت سے انتظار۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ ایونٹ کی ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ سہ ملکی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کا میلہ کراچی میں سجنے کو تیار۔ کراچی پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ سر شاہ سلیمان روڈ ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا۔ کارساز اور ملینیم سے آنے والے نیشنل کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں پارک کر سکیں گے۔ کارساز سے اسٹیڈیم، ملینیم تا نیو ٹاؤن، اسٹیڈیم سگنل تا حسن اسکوائر سڑک ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ گاڑیاں مختص پارکنگ مقامات پر ہی پارک کی جائیں گی۔ کراچی میں میچز 12 سے 14 فروری، 19 سے 21 فروری اور 1 مارچ سے کھیلے جائیں گے۔ پائیدار منصفانہ امن صرف مسئلہ فلسطین کے حل سے ممکن ہے۔ غزہ میں نسل کشی پر مبنی آپریشن کیا گیا، 50,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دبئی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب، کہا کہ دبئی مستقبل کا معاشی مرکز ہے۔ اڑان پاکستان معاشی ترقی کی طرح اہم قدم ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے پاکستان کی قوم کو بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا۔ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک۔ اقتصادی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کے مابین اشتراک اور تعاون پر زور۔ فریقین کا باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ عالمی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی تیاریوں کے قابل عمل حکمت عملی پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں اہم ملاقاتیں۔ معروف امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار جنٹری بھیج سے ملاقات۔ جنٹری بھیج نے وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم سے سلطان احمد بن سلیم گروپ چیئرمین اور CEO DP ورلڈ کی بھی اہم ملاقات۔ وزیر اعظم نے DP ورلڈ کے کامیاب دورہ پاکستان کو سراہا، کہا کہ دورہ بامانی سرمایہ کاری کے اشتراک کا باعث بنا، جو خوشائن امر ہے۔
معاشی استحکام کے لیے زرعی شعبے کی ترقی ناگزیر ہے. زراعت کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا ملکی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے. ہماری حکومت نے ملکی ترقی کا ویژن دیا. سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دی. حکومت نے بروقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. آئی ایم ایف کے 6 رکنی وفد کی سپریم کورٹ آمد. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی. عدالتی اصلاحات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. چیف جسٹس نے عدالتی امور میں بہتری کے حوالے سے اقدامات سے آگاہ کیا. وفد کو کرپشن کے خلاف اقدامات اور مالی جرائم کی روک تھام پر بھی بریفنگ. وفد 6 اہم حکومتی شعبوں میں کرپشن کے خطرات کا جائزہ لے گا. وفد 14 فروری تک پاکستان میں موجود رہے گا. بانی پی ٹی آئی کا خط بھی ملا ہے. خط کے اٹھائے گئے مندرجات سنجیدہ نوعیت کے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوا دیا. آئینی بینچ نے ہی اس معاملے کو دیکھنا ہے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو. کہا آج آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کی. وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بتایا. عدالتی ریفارمز اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا ہے. $7 ارب کے موجودہ قرض پروگرام کے تحت اقتصادی جائزے کے معاملے میں نئی پیش رفت. آئی ایم ایف قرض کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزہ 3 مارچ سے شروع ہونے کا امکان. جائزہ مشن کا دورہ پاکستان 2 ہفتوں پر مشتمل ہوگا. نیتن پورٹر کی سربراہی میں آئی ایم ایف مشن 14 مارچ تک پاکستان میں ہی قیام کرے گا. مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کی معاشی کارکردگی جانچی جائے گی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دے دیا. قومی اسمبلی اجلاس کے دوران رولنگ دیتے ہوئے ایاز صادق نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا بیان پارلیمنٹ پر حملہ ہے. کسی کو پارلیمنٹ سے متعلق بیان بازی کا حق نہیں. یہ ناقابل قبول ہے. ایک کیس کی سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا تھا کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون گر چکے. 9 مئی واقعات کی فوٹیج ٹی وی چینلز پر بھی چلائی گئی. کور کمانڈر ہاؤسز میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی. آج کل جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کرنا ایک فیشن بن چکا. جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کسی عام شہری کے گھر گھسنا بھی جرم ہے. سلمان راجہ نے موقف اپنایا کہ آرمی آفیسرز پر بھی آرٹیکل 175 کی شق 3 کا اطلاق ہونا چاہیے. اپنے ملک پر حملوں کی تعلیم دینے والے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. وعدہ کریں کہ کبھی ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا کہ جو اونچا اڑنا چاہتے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں. 4 سال میں ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا دیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا. ججز تقرریوں پر وکلاء تحریک کا ساتھ دیا جائے. بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کے معاملے پر پارٹی کو وکلاء تحریک کا ساتھ دینے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور وکلاء فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں فیصل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو ہدایت دی کہ ججز تقرریوں پر وکلاء تحریک کا ساتھ دیں. بانی نے کہا کہ ججز کو امپورٹ کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے. پاکستان میں رول آف لا ختم کر دیا گیا. پی کا قانون کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس. معاونت کے لیے طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسی ایشن کی پیکا کے خلاف درخواست پر سماعت. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ، سینئر اینکر پرسن حامد میر اور عدنان حیدر بھی عدالت پیش. درخواست گزار وکلاء کی عدالت سے ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کی استدعا. آپ متفرق درخواست دائر کر سکتے ہیں، ابھی نوٹس کر رہے ہیں. جسٹس انعام امین منہاس کی ریمارکس. کیس کی سماعت ملتوی. غلط معلومات اور پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. سوشل میڈیا کا مثبت استعمال یقینی بنانا ہوگا. میاں والی میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب. کہا خیبر پختونخوا کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اربوں روپے فراہم کیے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنا ضلع تک سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور امرات کا بل منظور. تنخواہوں میں اضافے کا بل. رومینیا خورشید
आलम ने पेश किया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन के शाहिद खत्तक की ऐवान में कोरम की निशानदही, गिनती के बाद ऐवान में कोरम पूरा निकला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर के दौरान हंगामा आई। हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने काबिल एतराज अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करने के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी। फार्म 47 वाले अगर बाहर जाकर ये कहेंगे कि महंगाई कम हो गई तो उन्हें जूते पड़ेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं कि एहतजाज करना चाहता हूँ, हम नशिस्तें जीत कर आए हैं, हमारे अरकान को हिरासा किया जा रहा है। एहलिया बुशरा बीबी को झूठे केसेस में सजा दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के सिंध यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल पर एतराज़ात। गवर्नर सिंध ने एतराज़ात के साथ तरमीमी बिल सिंध असम्बली वापस भेज दिया। कहा कि वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन की वाज़ेह हिदायत के तहत वाइस चांसलर एक माहिर तालीम होना चाहिए। वफाकी हायर एजुकेशन कमेटी की हिदायत पर दीगर सूबे भी अमल पैरा हैं। ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री तालीमी मयार और तहकीक के ज़म में पूरा नहीं उतरती। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का सर्कुलर जारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी के बजाय 18 फरवरी को होगा। इजलास दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकातें करेंगे। मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत की दरखास्त में तोसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 25 फरवरी जमानत में तोसी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मंछोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। जेल हुकाम ने बानी पीटीआई की वज़री या वीडियो लिंक हाजिरी पर जवाब न जमा करवाया। जज अफजल मंछोका ने कहा कि अगली समाअत पर अपने दलाइल दें, मैं इसी महीने जमानतों पर फैसला करूंगा। पीटीआई की इंट्रा पार्टी केस जवाब जमा कराने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत देने की इस्तदा। कहा कि दरखास्त गुजार पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर ले, उसके बाद हम तफसील से दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। FIA हमारा सारा रिकॉर्ड ले गई थी। हमने इलेक्शन कराने से पहले तारीख दी थी, लाखों वोटर्स थे, किसी ने शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी एक वोटर ने भी शिकवा नहीं किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलूचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। उमर अयूब शिबली फराज ने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत भी भेजे। कमेटी बन जाएगी तो हम अपने नाम देंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए कल तक नाम भिजवा देंगे। सेनेटर शिबली फराज की पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिस तरीके से जजेस तैनात हो रहे हैं वो कानूनी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। क्या यही मकसद है कि तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप को नाअहल किया जाए? जब प्रोसेस गलत हुआ तो उनसे तैनात होने वाले जजेस पर भी असर पड़ेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरखास्त 5 मार्च तक मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार और एडवोकेट जनरल अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक दरखास्त गुजार का पेश होना जरूरी है। हम अगली तारीख देंगे, लेकिन हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त गुजार को खुद पेश होना होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान एक बार फिर छुट्टी पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस सरदार एजाज 11 फरवरी से 17 फरवरी तक दस्तयाब नहीं होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में जेर समाअत केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज तैनात किया गया।
पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन प्रोस्पेक्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। पाकिस्तान इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135 नंबर पर आ गया। दर्जाबंदी 29 से 27 पर आ गई। करप्शन में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 8 मुख्तलिफ ज़राए से हासिल डेटा पर की गई। 2023 में पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स में मजमूई स्कोर 233 था, जो 2024 में 216 हो गया। लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक जिला कुरम और 1 का बाजोर से है। FIA के मुताबिक जाँ बहक पाकिस्तानी की शनाख्त उनके पासपोर्ट से की गई। गुज़िश्ता रोज़ लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें 65 अफराद डूब गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती हादसे का नोटिस। मुतल्लका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ का जाँ बहक अफराद के लिए गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वाक़ई में किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ेर तामीर फ्लाईओवर की फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट को 100% मुकम्मल करने के लिए 18 फरवरी तक की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट में काम में मसरूफ मजदूरों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट के अतराफ मलबे को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। कहा, प्रोजेक्ट में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत और वडेरों ने कराची में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। पहले कराची के 7 कोटा सिस्टम के नाम पर जुल्म किया गया। अब प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले लेने वाले तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, कराची का मुस्तकबिल सिंध और पाकिस्तान से जुड़ा है। सिंध हुकूमत की तरफ से मुसलसल जुल्म का सिलसिला जारी है। शनाख्ती कार्ड में अंदरूनी सिंध और डोमिसाइल पर कराची का पता लिखकर नौजवानों को नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MKM के लीडर अब भी बाज नहीं आ रहे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन ने MKM के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि मुत्तहदा लीडर नफरत, तासुब, तकसीम की सियासत को हवा देते हैं। मुत्तहदा दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। कराची के अवाम MKM की हकीकत जान चुके। CSS 2024 के नतायज अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी होंगे। ये चेयरमैन FPSC ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नतायज जारी रखने से कबल नए इम्तहानात कराने से रोकने की दरखास्त। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान का दुनिया से TTP और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। दाइश का खतरा खित्ते की हुदूद से निकल चुका। कल से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचीनार पहुंच गया। काफिले में खुरोनोश, अद्वियात, फल, सब्जियां और दीगर अशिया शामिल। शाहराह पर काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पेट्रोल एसोसिएशन पाराचीनार के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हंगू जाने से रोक दिया। LPG की गाड़ियों को भी शामिल नहीं किया गया। पाराचीनार में रास्तों की ताहाल बंदिश, पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत बरकरार। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर फी लीटर पेट्रोल और डीजल 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने पर मजबूर। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह से पेट्रोल और डीजल की 2 दर्जन से ज्यादा टैंकर्स हंगू में रोके गए हैं। पाकिस्तानी लड़के के इश्क में गिरफ्तार अमरीकी खातून उनीशा अमरीका के बजाय दुबई पहुंच गईं।
अमरीकी खातून की दुबई में पाकिस्तानी नौजवान के साथ वीडियोस मंजर आम पर आ गईं। दुबई की सड़कों पर पाकिस्तानी नौजवानों के साथ वीडियोस और सेल्फियां बनाते नजर आईं। एविएशन जराये के मुताबिक तकनीकी तौर पर खातून की दुबई से न्यूयॉर्क की परवाज का टिकट ज़ाया हो गया। अब उन्हें दुबई से न्यूयॉर्क जाने के लिए दूसरा टिकट खरीदना होगा। सऊदी अरब का हज सीजन के दौरान बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी का ऐलान। वजारत हज और उम्रा ने कहा, फैसले का मकसद बच्चों को हर साल होने वाले रश से मुंसलिक खतरात से महफूज करना है। रवा बरस भी हज में शिरकत के लिए तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो पहली बार हज करेंगे। ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से सऊदी शहरियों और रिहायशियों के लिए रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता तौर पर खोल दी गई। कराची में गर्मी ने एंट्री दे दी। शहर का दर्जा हरारत सुबह के वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवाओं की सम्त में तब्दील हो गई और मगरबी सम्त से चलने वाली हवाओं के बायस नमी का तनासुब बढ़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड। अमेरिका में एक और तैयारा हादसे का शिकार। रियासत एरिज़ोना में लैंडिंग के दौरान निजी तैयारा रनवे से फिसल गया। लेयर जेट तैयारा रनवे से उतरकर पार्क किए गए गल्फ स्ट्रीम तैयारे से टकरा गया। हादसे में एक शख्स हलाक, 4 जख्मी हो गए। दोनों तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम की हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। यरगमाली हफ्ते तक रिहा न हुए तो जंगबंदी मुआहदे मंसूख कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। कहा कि यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता तो गजा सीज फायर खत्म किया जाएगा। तमाम इजरायली यरगमाली हफ्ता 12 बजे तक रिहा ना हुए तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। जंगबंदी मुआहदे को मंसूख करने का कह दूंगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इलॉन मस्क की ओपन एआई खरीदने के लिए अरबों डॉलर की बोली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क ने मारूफ कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर्स की बोली लगाई। ओपन एआई की सीईओ ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पेशकश का शुक्रिया, हम ओपन एआई नहीं बेच रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर्स में खरीदने के लिए तैयार हैं। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल मैप्स ने खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका कर दिया। अमेरिकी सार्फिन को गूगल मैप्स पर खलीज अमेरिका लिखा हुआ नजर आएगा। मेक्सिको के सार्फिन को खलीज मेक्सिको लिखा हुआ नजर आएगा। बाकी ममालिक में गूगल के सार्फिन को दोनों नाम लिखे नजर आएंगे। गूगल ने ब्लॉग पोस्ट जारी कर दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान ऑलराउंडर जैकब बेथल इंजरी का शिकार हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने तस्दीक कर दी। ऑलराउंडर जैकब बेथल भारत के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। जैकब बेथल ने सितंबर में इंग्लैंड के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस अफ्रीकी सीरीज से बाहर। आकिब जावेद को कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग कराते हुए इंजरी का शिकार हुए। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ की इंजरी संजीदा नोयत की नहीं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होंगी।